Praise the Lord. Come on, shout hallelujah. Come on, shout hallelujah. You know, get pumped up because there is only one life on this planet Earth. We can't waste it. ஒரே ஒரு வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில், அதை நாம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. So we have today the Tamil translation. Brother Robert will be translating for us. இன்றைய தினத்திலே தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இருக்கிறது. சகோதரர் ராபர்ட் அதை செய்ய போகிறார். Today you are going to declare couple of things. Are you ready for it? அநேக காரியங்களை நாம் உறுதிமொழி எடுக்க போகிறோம். And I don't want to declare from my mind. I want you to declare from the word of God. நான் என்னுடைய சிந்தையிலிருந்து அதை நான் வெளிப்படுத்தவில்லை, தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து அதை நான் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறேன். And the declaration is from 1 Peter 2:9. 1 பேதுரு 2:9 வசனத்திலிருந்து Come அதை நான் on, open up your Bibles. Probably Rhoda will be able to put it up. 1 Peter 2:9. 1 பேதுரு 2:9 வசனம். And now we are going to declare 4 important things. 4 காரியங்களை குறித்து நான் வெளிப்படுத்த போகிறேன். How many things are we going to declare? எத்தனை காரியங்கள்? You are going to declare 4 things. 4 காரியங்களை வெளிப்படுத்த போகிறேன். Number 1. முதலாவது, I am a chosen person. நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நபர். Come on, everybody say, I am a chosen person. நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நபர். Come on, loudly, I am a chosen person. சத்தமாக சொல்லுங்கள். In any language, it doesn't matter. I am a chosen எந்த person. மொழியாக இருந்தாலும் சரி, நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் என்று Who சொல்லுங்கள். chose you? Who chose you? யார் உங்களை The தேர்ந்தெடுத்தார்? Lord Almighty chose you. வல்லமைமிக்க தேவன் தேர்ந்தெடுத்தார். Don't worry if nobody cares you. யார் உங்களை கேர் பண்ணவில்லை There என்றால் is one person who cares for you. ஒரே ஒருவர் உங்களுக்காக இருக்கிறார். His name is Jesus. அவர் பெயர் தான் இயேசு. He has chosen me. அவர் என்னை தேர்ந்து கொண்டார். The number second declaration. இரண்டாவது காரியம், I am a royal priesthood. நான் வந்து அந்த ராயல் பிரிஸ்ட்ஹுட் Come on, everybody say, I am a royal priesthood. ராயல் பிரிஸ்ட்ஹுட் வைத்திருக்கிறேன். I'll split it into 2 parts. நான் இரண்டாக அதை நான் பிரிக்க விரும்புகிறேன். Say, I am a king. நான் ராஜா. I am a priest. நான் ஆசாரியன். Come on, royal priesthood means 2 things. I am a king. நான் Come on. ராஜா. Why all the kings are very silent? Man, if somebody says I am a king, I would be really pumped up. Come on. You know, because my name is Raj, you know. In my name itself there is a king. Okay? Now I want you to declare it. I am a king. நான் ராஜா. I am a priest. நான் ஆசாரியன். So combinedly we'll declare it. I am the royal priesthood. நான் ராஜரீகமான ஆசாரியன். And then we all declare it. You did declare it. I am a holy nation. நான் பரிசுத்த நேஷன். Come on, we are a nation. We are a holy nation. நான் பரிசுத்த ஜாதி. Come on, let the devil be afraid of our declaration. We say, I am a holy person. Say it. Are you holy? நீங்கள் பரிசுத்தவான்களா? Are you holy? நீங்கள் பரிசுத்தமானவர்களா? I know I am holy by the blood of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே நான் பரிசுத்தமானவன். You and I are declaring, I am a holy nation. நான் பரிசுத்த ஆசாரியன் என்று சொல்ல வேண்டும், ராஜன் என்று சொல்ல வேண்டும். Then the last one. கடைசியான ஒன்று, I am God's special possession. நான் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறேன். I am special to God. நான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானவன். You know, I am special to God. நான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு விசேஷித்தவன். Say, I am the special possession of God. நான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானவன். When you declare these words, இதை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது, when you say it loud, நீங்கள் அதை சத்தமாக சொல்லும் பொழுது, the powers of the world is hearing it. இந்த உலகத்தின் ஒளி அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. It doesn't matter. எந்த ஒரு காரியமும் இல்லை. We don't worry about who is hearing. யார் கேட்கிறார்கள் என்ற காரணம் இல்லை. Because that is the truth. அதுதான் உண்மை. When you proclaim the word, நீங்கள் அந்த வார்த்தையை அறிவிக்கும் பொழுது, you will be blessed. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். So this morning, as we going to study the book of Hebrews, எபிரேயர் புத்தகத்தை நாம் இந்த காலை நேரத்திலே படிக்கும் பொழுது, I will pick up one only point out of what we declare today. நான் ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் அதை பேச போகிறேன். என்ன How சொல்லணும் did என்று. I belong to a priestly generation? நான் அந்த ஆசாரிய ஜனத்துக்கு சொந்தமானவன். How did I become it? Because of Jesus Christ. ஏன் நான் அப்படி ஆனேன் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய். Because Jesus is the high priest, the children of Jesus are priests. இயேசு கிறிஸ்து ஆசாரியனாய் இருக்கிறதுனால் நானும் ஆசாரியனாய் இருக்கிறேன். Are you a priest? நீங்கள் ஆசாரியராய் இருக்கிறீர்களா? Are you a priest? நீங்கள் ஆசாரியராய் இருக்கிறீர்களா? What is the responsibility of a priest? அவருடைய செயல்கள் என்ன செய்வார்? Come on, answer me. What is the responsibility of a priest? priest என்ன செய்வார்? Come on, talk to me. Come on. Let it be a bit interactive. What is the responsibility of a priest?
preached God's word. Okay, good. தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிப்பார். Yes, Pastor Jean there. Yeah. Make offerings to God. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நண்பர்களை சேர்ப்பது. You know, it is standing between man and God. கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் நடுவாய் இருப்பது. There are three important people in the olden days. பழைய காலத்திலே 3 நபர்கள் இருந்தார்கள். Who used to stand between man and God. யார் கடவுளுக்கு மனிதனுக்கு நடுவே நின்றார் என்றால், One is a king. ஒருவர் ராஜா. God appoints a king. கடவுள் He takes care of the people. அவன் ராஜ ஜனங்களை So that is an anointed job. அது வந்து ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு Everyone cannot become a king. யாரும் ராஜாவாக இருக்க முடியாது. If at all you are anointed to become a king, then you become a king. நீங்கள் அபிஷேகப்பட்டீர்கள் என்றால் மாத்திரமே நீங்கள் ராஜாவாக இருக்க முடியும். The second group of people who stand between man and God is prophets. இரண்டாவது கூட்டம் யார் என்றால் தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் நடுவாய் நின்பது prophet. What is the responsibility of a prophet? அவளுடைய வேலை என்னவென்றால், whatever God wants to speak, God speaks and the prophet bring it to people. தேவன் என்ன பேசுகிறாரோ தீர்க்கதரிசிகள் அதை மக்களுக்காக கொண்டு வருவார்கள். Prophets have no thought saying I feel it so I need to tell it. தீர்க்கதரிசிகள் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அதை சொல்வதல்ல. They can't tell what they feel. அவர்கள் என்ன சிந்தையில் நினைக்கிறார்களோ அதை சொல்வதல்ல. They need to tell only what God tells. அவர்கள் தேவனிடத்தில் என்ன பெற்றுக்கொண்டார்களோ அதை மாத்திரமே சொல்வார்கள். It is like the PA system here. இங்க இருக்கிற இந்த ஒலிபெருக்கியை போல When I speak, நான் பேசும் பொழுது the PA system produces that sound and you hear. இந்த ஒலிபெருக்கியானது என்னுடைய சத்தத்தை உள்வாங்கி அது உங்களுக்கு So whatever God speaks, the prophets used to declare. தேவன் என்ன பேசுகிறார்களோ அதை தீர்க்கதரிசிகள் பேசுவார்கள். The third group of people, மூன்றாவது நபர்கள் யார் என்றால், are the priests. அவர்கள் ஆசாரியர்கள். They bring all the prayers of the people and give it to God. தேவ ஜனங்களுடைய ஜெபங்களை எடுத்துக்கொண்டு தேவனிடத்தில் சேர்ப்பார்கள். From the people to the Lord. ஜனங்களிடத்திலிருந்து தேவனிடத்திற்கு கொண்டு And that was the responsibility of a priest. அதுதான் அவளுடைய வேலையாக இருந்தது. So everybody could not become a priest. எல்லாருமே ஆசாரியராக இருக்க They had to be anointed to become a priest. அவர்கள் தேவனால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். Interestingly, the priesthood started early in the Bible. ஆரம்பத்திலே வேதத்திலே எப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதை பற்றி நான் சொல்ல One of the priests that we see in the Bible, we will study about him later on. His name is Melchizedek. மல்கிஷாதேக் என்ற ஒரு தீர்க்கதரிசியை பற்றி நாம் பின்பாக படிக்க போகிறோம். Not Dirgadarshi, he is a high priest. ஹை பிரீஸ்ட் உயர்ந்த ஆசாரியராக இருந்தார். So in chapter number 14 of Genesis, we study about him. ஜெனசிஸ் 14ஆம் அதிகாரத்திலே அவரை பற்றி நாம் படிக்க போகிறோம். And I will touch base upon him later on when we come to the book of Hebrews. அவரை பற்றி நான் சிறிதளவு தொட்டு செல்கிறேன். Then Moses comes into the picture. அடுத்தபடியாக மோசே வந்தார். Which family, which tribe did Moses come from? எந்த ஜனக்கூட்டத்திலிருந்து அவர் வந்தார்? Come on, tell it loudly. சத்தமாக சொல்லுங்கள். He comes from the tribe of Levi or Levi. லேவியோன் என்ற ஒரு கூட்டத்திலிருந்து அவர் வந்தார். Levi, come on, everybody studying, okay? You are studying, okay? Small, big, adult, child, everybody studying. They come from a group called Levi. லேவி என்ற ஒரு கூட்டத்திலிருந்து அவர் வந்தார். So these are the tribes of the people of Israel. இவர்கள் அந்த கூட்டத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான் இஸ்ரவேல் மக்கள். There were 12 tribes. There were 12 children for who? Who are the 12 children of Jacob? யாக்கோபினுடைய 12 கோத்திர பிதாக்கள் அந்த இடத்தில் இருந்தார்கள். And one of the child was Levi. ஒருவர் லேவி என்று அழைக்கப்பட்டார். And his group was the group that Moses and Aaron was born. அந்த கூட்டத்தில் தான் ஆரோனும் மோசேயும் பிறந்தார்கள். Moses became the leader of the people of Israel. மோசே இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு தலைவனாக இருந்தான். Then he wanted one person to lead the people in worship. ஒரு மனிதன் அவனுக்கு தேவைப்பட்டது ஜனங்களை அந்த ஆசாரிய கூட்டத்திற்கு And God said, call Aaron to be the priest. மோசேயினிடத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார், ஆசாரியனாக தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆரோனை அழை என்று சொன்னார். Aaron became the high priest. ஆரோன் அந்த இடத்தில் ஆசாரியனாக. In the Bible there is a beautiful description of the dress that Aaron was wearing. வேதாகமத்திலே அவன் எப்படி உடை அணிய வேண்டும் என்பதை விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருந்தது. Beautiful dress. அருமையான அழகான ஒரு உடை. No bishop, no pope can even compare to the dress that Aaron those days was wearing. எந்த பிஷப்பும் எந்த போப்பு இந்த காலத்திலே அது மாதிரியான ஒரு ஆடை அணிய முடியாது. When he comes in the priestly, the high priestly garment,
அந்த ஒரு ஆசாரியத்துவமான அந்த உடையில் வரும் பொழுது there is so much awe to see what the high priest is doing. அவர் எப்படி செய்ய போகிறார், என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை பார்க்க முடிந்தது. So in the later on days, அந்த பழைய காலத்திலே the grandson of Aaron ஆரோனுடைய பேரன் and his generation அவனுடைய சந்ததி were only supposed to be the high priest. அவர்கள் மாத்திரமே ஆசாரியராக இருக்க வேண்டும். And they were not only the high priest, they were the only ones to be under the priestly family. அவர்கள் மாத்திரம் ஆசாரியர்கள் அல்ல, அந்த குடும்பத்திற்கு கீழே அவர்கள் மாத்திரமே ஆசாரியர்களாக இருக்க வேண்டும். And now from the priest every year they put lots. அந்த ஆசாரிய குடும்பத்திலே எல்லா வருடமும் அவர்கள் சீட்டு குலுக்கி போடுவார்கள். Everyone are priests. எல்லாருமே ஆசாரியர்கள். And they put all the priest's name and put lots. எல்லாருடைய பெயர்களும் எழுதி சீட்டு குலுக்கி போடப்படும். And the name is taken. அந்த இடத்திலிருந்து அந்த பெயரை எடுத்துக்கொள்வார்கள். Whose name is taken? யாருடைய பெயர் தெரிந்து கொண்டார்? He becomes the high priest. அவர்தான் ஆசாரியனாக இருந்தார். That responsibility is only for a year. அது ஒரு வருடம் மாத்திரமே அந்த பதவியில் இருக்க முடியும். What does he do during that time? அந்த ஒரு வருட காலத்தில் அவர் என்ன செய்வார்? He will be the leader for the priest. அவர் அந்த ஆசாரியர்களுக்கு தலைவராக இருப்பார். He does something which is very much powerful the other priests can't do. அடுத்த அவர் கீழாக இருக்க ஆசாரியர்களால் செய்ய முடியாத காரியங்களை, வல்லமான காரியங்களை அவர் மாத்திரமே செய்ய முடியும். Once in a year, வருடத்திற்கு ஒரு முறை he enters into the temple and a place called Holy of Holies. பரிசுத்தமாய் இருக்கிற அந்த ஆசாரிய கூடாரத்துக்குள்ளே அவர் வருடத்துக்கு ஒரு முறை உள்ளே போவார். Nobody can go there, only the high priest can go there. யார் ஒருவராலும் போக முடியாத ஒரு நபர் அவர் மாத்திரமே போவார். His leg is put with chains. அவர் கால்களில் சங்கிலி போடப்பட்டிருக்கும். He is having bells on his body. அவருடைய வார் கச்சைகள் அணிந்திருக்கும். He will be trembling and going into the Holy of Holies. அந்த உள்ளே போகும் பொழுது அவர் மிகுந்த நடுக்கத்தோடு போவார். Why trembling? ஏன் நடுக்கத்தோடு போவார்? Because there is the ark of the Lord. ஏனென்றால் அந்த இடத்தில் ஆர்க் ஆஃப் த கடவுளுடைய ஆர்க் இருக்கிறது. And in the ark there are two cherubims on either sides. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ள அந்த சைடுலயே செருபீன்கள் என்று தூண்கள் இருக்கிறது. And this ark of the Lord is covered with pure gold. அது தங்கத்தால் மூடப்பட்டிருந்தது. And in the middle of the cherubims there is a place called the mercy seat. mercy seat என்று சொல்லப்பட்ட அந்த ஒரு பொருள் இருந்தது. And on that mercy seat the presence of God will come. அந்த இடத்தில் தேவனுடைய பிரசன்னம் வரும். Nobody else can see that other than the high priest. அந்த உயர்ந்த ஆசாரியனை தவிர்த்து வேறு யாரும் அதை பார்க்க முடியாது. If a high priest has committed any mistake, அந்த ஆசாரியன் ஏதாவது தவறு இழைத்திருந்தால் he just doesn't bother and get into the Holy of Holies. எதை குறித்தும் கவலைப்படாமல் அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளாய் போயிருந்தால் immediately the anger of the Lord will fall upon him. உடனடியாக கடவுளுடைய மிக பெரிதான கோபம் அவன் மீது விழும். He will be killed. அவன் இறக்கப்படுவான். The dead body has to be taken out. அந்த பரிசுத்தம் எடுக்கப்படும். Nobody can go into the Holy of Holies. அந்த பரிசுத்தமான ஒரு தலத்திற்குள் யாரும் போக முடியாது. That is the reason a chain was put on his leg when he is going. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் அவன் உள்ளே போகும்பொழுது அவன் கால்களில் He was also not sure he can come out. அவனுக்கும் தெரியாது அவன் வெளியே வருவானா என்று. So he will be trembling and going. பயந்து நடுக்கத்தோடு அவன் உள்ளே போவான். When he is trembling, if he is alive, the bells will start ringing. அவன் உயிரோடு இருந்தானால் அவன் ஆடும் பொழுது அவனுடைய மணிகள் அடிக்கும். As long as the bells are ringing, the people outside are happy. அந்த மணி அடிக்கும் பொழுது வெளியே இருக்கிறவர்கள் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு. Because our high priest is alive. ஏனென்றால் நம்முடைய ஆசாரி உயிரோடு இருக்கிறார் என்று. If the bell stops ringing, அந்த மணி அடிப்பது நின்று விட்டால் he will not say I am dead. அவர் சொல்ல மாட்டார் நான் இறந்து விடுவேன் என்று. When the bells stop ringing, அந்த மணி நின்று விட்டால் outside the people are standing to pull the chain. அந்த வெளியில் இருக்கிற கூட்டம் அந்த சங்கிலியை பிடித்து இழுப்பார்கள். They will pull him out. அவர் வெளியே இழுத்து விடுவார்கள். That is how the high priest of those days used to live. அப்படிதான் உயர்ந்த ஆசாரிகள் அந்த இடத்தில். How many of you want to become the high priest? எத்தனை பேர் நீங்கள் அந்த ஆசாரியனாக வாழ விரும்புகிறீர்கள்? Very interesting question. மிக ஒரு அருமையான கேள்வி. I thought all my people in Bethel Assemblies of God would have said, I want to become the high priest. என்னுடைய திருச்சபையில் இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லோரும் நான் அப்படி Boy, that is one of the highest position. அது மிக உயர்ந்த ஒரு பதவி. That is the position that everybody would want to see. That is the presence of God coming and God having an interaction with you. அந்த ஒரு இடத்தில் மாத்திரமே தேவனுடைய பிரசன்னத்தை பார்க்க முடியும். So this was the answer everybody gave. I don't want to become the priest.
ஆனால் எல்லோருடைய பதிலும் என்னவென்றால் நான் அப்படி இருக்க விரும்பவில்லை, நான் அப்படி இருக்க விரும்பவில்லை என்று சொன்னார்கள். So in the Bible, வேதாகமத்தில் God wanted to do something different. வித்தியாசமான காரியங்களை தேவன் செய்ய விரும்பினார். During those days in the tabernacle, Pastor Jean is drawing a beautiful picture of a tabernacle. Very soon we will highlight it up there. It's a beautiful picture she's coming up with. That tabernacle had three parts. அந்த கூடாரம் 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. Are you okay to study with me? என்னோடு படிக்க நீங்கள் ஆர்வமா இருக்கிறீர்களா? 3 parts in the tabernacle. 3 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. The first part was the courtyard. கோர்ட்யார்ட் என்று சொல்லப்பட்ட முதலாவது இருந்தது. The second part, இரண்டாவது, tell me, the holy place. Very good. பரிசுத்த ஸ்தலமாக இருந்தது. And the third part, மூன்றாவது, the holy of holies. பரிசுத்தத்துக்கு மேல் பரிசுத்த ஸ்தலமாக இருந்தது. I will tell you one of the illustration one wonderful doctor by name Dr. Thomas Johnson wrote. டாக்டர் தாமஸ் ஜான்சன் என்று சொல்லப்பட்ட அவர் எழுதின ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு நான் கூற ஆசைப்படுகிறேன். He is an American New Testament scholar. அவர் அமெரிக்காவில் வாழுகிறதான ஒரு மனிதன். அவர் நியூ டெஸ்டமென்ட் உடைய ஒரு எழுத்தாளர். He wrote an illustration about the tabernacle of God. டேபர்னாக்கிள் தேவனை பற்றி ஒரு உதாரணம் அவர் எழுதினார். Are you okay to hear the story? நீங்கள் அந்த கதையை கேட்க ஆர்வமாக இருக்கிறீர்களா? One day one person from the tribe of Moab, the Moabite, comes running. மோவாபைட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஜனக்கூட்டத்திலிருந்து ஒருவன் ஓடி வந்தான். You know who Moabites are? மோவாபைட்ஸ் யார் என்று தெரியுமா? The generation of Moab. Okay, that much you remember. Okay. மோ சந்ததிகள், அதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Okay, no, okay, that's common. Okay, the descendants of Moab. மோவாபினுடைய சந்ததிகள். He was in awe about the temple. அவர் தெரியும் தேவனுடைய அந்த சன்னிதானத்தை பற்றி. The beautiful tabernacle. அந்த அருமையான ஒரு டாபர்னாக்கல். So he ran and comes near the tabernacle. அதற்கு அருகிலாக அவன் ஓடி வந்தான். There was a gatekeeper standing near the tabernacle. அந்த இடத்தில் அந்த கேட்லே அவர்கள் பாதுகாவலர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். So this Moabite man says, "Can I go into the tabernacle?" அந்த மோவாபைட் மனிதன் சொன்னா, நான் உள்ளே போலாமா? The gatekeeper said, "No, my brother, you cannot go." அந்த பாதுகாவலர் சொன்னார், நீங்கள் போக கூடாது என்று. He asked, "Why should I not go?" ஏன் நான் போக கூடாது? Because you are a Moabite. ஏனென்றால் நீர் மோவாபின் சந்ததியிலிருந்து வந்தவன். During the time of Moses, மோசேயினுடைய காலகட்டத்திலே there was one statement from God. தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு செய்தி வந்தது. 10 generations of the Moabites should not get into the tabernacle. 10 சந்ததிகள் அந்த ஜனக்கூட்டங்கள் உள்ளே போக கூடாது என்று. How many generation? எத்தனை சந்ததி? 10 generations of the Moabites should not get into the tabernacle. 10 சந்ததி ஜனத்தார்கள் அந்த டாபர்னாக்குள்ளே போக கூடாது என்று. So you cannot go. நீங்கள் போக முடியாது. Your children cannot go. உங்களுடைய குழந்தைகள் போக முடியாது. Your great grandchildren also cannot go. உங்களுடைய கொள்ளு பேரர்களும் போக முடியாது. So this Moabite man was very, very sad. அவன் முகமும் வாடி போனான். So he said, "How I can get in there?" எப்படி நான் அங்கே போவது? So this gatekeeper said, "There is only one way. You need to be born again." அந்த பாதுகாப்பாக இருந்தவன் சொன்னா, நீ மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும். You have to be born again as an Israelite. நீ இஸ்ரவேலாக நீ மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும். You must be either in the tribe of Judah or in the tribe of Benjamin or any other tribe you need to belong. நீ ஜூடாவாக இருந்தாலும் சரி, பெஞ்சமினாக இருந்தாலும் சரி, எந்த சந்ததியாக இருந்தாலும் சரி, நீ மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். So that fellow said, "That is impossible." நான் மிகவும் பிறப்பது அரிதான ஒரு காரியம். He was crying. அவன் அழுது கொண்டிருந்தான். So this is not my story, okay? Dr. Thomas Johnson wrote this illustration. அவர் எழுதின ஒரு உதாரண கதை. As he was about to go, அவன் உள்ளே போகும் பொழுது, he saw one priest coming out. உள்ளே போகும் பொழுது ஒரு ஆசாரியர் வெளியே வருவதை பார்த்தான். And he said, "Oh, I wish, who is this fellow? Who is this man?" இது யார் என்று நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மிக ஆர்வமாக கேட்டான். So this fellow said, "This is the priest." அதற்கு அவர் சொன்னார், இவர்தான் ஆசாரியர் என்று. The gatekeeper was saying, "This is the priest." அந்த பாதுகாவலர் சொன்னார், இவர்தான் ஆசாரியர் என்று. That time this man said, "You are so lucky. You are so blessed. You can go from the courtyard to the holy place." அவர் சொன்னார், நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், நீங்க அந்த முன்பகுதியிலிருந்து நீ அந்த பரிசுத்த ஸ்தலம் வரைக்கும் போலாம். That time this man said, "No, no, no, no. I can only stand in the courtyard. Only this person can go to the holy place."
நான் இந்த வராண்டாவில் மாத்திரமே நிற்க முடியும், ஆனால் இந்த நபர் மாத்திரமே அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போக முடியும் என்று சொன்னார். Every Israel person can come to the courtyard, but only the priest can go to the holy place. இஸ்ரவேல் சந்ததிகள் எல்லோரும் வராண்டா வரைக்கும் வரலாம், ஆனால் அந்த ஆசாரியர் மாத்திரமே உள்வரைக்கும் போக முடியும். In the holy place there are three things. பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே 3 காரியங்கள் இருக்கிறது. One, there is a table. ஒரு மேஜை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. You know what is on the table? அது மேஜையின் மீது என்ன இருக்கிறது? The bread is on the table. அப்பம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. They eat from the bread. அந்த அப்பத்திலிருந்து சாப்பிடுவார்கள். Then there is what? What is that? Come on, I want to. What is there? 3 things I told. Yeah. Somebody else? There is a lamb. ஆட்டுக்குட்டி. And not. குத்து விளக்கு. This is different. குத்து விளக்கு. When I went to Fiji, I said this joke. One British preacher came and said, God gives peace to you. ஒரு பிரிட்டிஷ் பிரசங்கியார் சொன்னார், தேவன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆகாரத்தை கொடுக்க போகிறார். Peace. ஓ, பீஸ். சமாதானத்தை கொடுக்க போகிறார். And that Hindi translator did not understand what peace is. ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்பாளர் அது புரிந்து கொள்ளவில்லை. He said, Prabhu ne matar dega. You know the matar? That is how he did the lamb now. The lamb, No, they will cut the wick and there is always a lamb there. அந்த இடத்தில் குத்து விளக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது, அந்த திரியை வெட்டி அழகாக வைத்திருந்தது. So in the holy place there is a table with a bread and there is wine and then there is a lamb. அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே அந்த இடத்தில் அப்பம், திராட்சரசம், அந்த விளக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது. Everyone could not go there. எல்லோரும் அந்த இடத்தில் போக முடியாது. So this man said, how beautiful it would have been if I could have become a priest. எவ்வளவு அருமையா இருந்திருக்கும் நான் அந்த இடத்தில் ஆசாரியனாக இருந்திருந்தால். I could have gone every morning, afternoon, evening and given offering to the Lord. எல்லா மாலையிலும் ஈவினிங் நான் அந்த இடத்தில் போய் தேவனுக்கு நான் ஆஃபரிங் கொடுத்திருப்பேன். That time that man said, no. That also can't happen. You can't be there every time. அதுவும் முடியாது, நீ எல்லா நேரத்திலும் அந்த இடத்தில் போக முடியாது. Then he said, what a beautiful way these priests can go to the holy of holies, na? என்ன அருமையான ஒரு அழகான காரியம், அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இந்த ஆசாரியர் மாத்திரமே போக முடியும். That man said, no. அந்த மனிதன் சொன்னான், இல்லை. Even all these priests want to go there, but they can't go. இந்த ஆசாரியர்கள் எல்லோரும் அந்த இடத்தில் போக ஆசைப்படுவார்கள், ஆனால் போக முடியாது. Only one person can go. ஒருவர் மாத்திரமே போக முடியும். He is called high priest. அவர்தான் உயர்ந்த ஆசாரியர். And in that declaration of that story, the Moabite said, I can't go inside. அந்த கதையினுடைய கடைசி பாகமாக என்ன சொன்னார் என்றால், நான் அந்த இடத்தில் போக முடியாது என்று. There the study of Hebrews comes as an important study. இந்த பாட புத்தகத்தில் நான் படிக்க போகிறதான முக்கியமான ஒரு காரியம் அந்த இடத்தில் வருகிறது. If the Moabites could not go, I could not go either. மோவாபைட்ஸ் போகவில்லை என்றால் நானும் போக முடியாது. According to the Jewish tradition, I was a Gentile. யூதருடைய இதுபடி நானும் வந்து தேவனை அறியாதவன். I could not even go to the courtyard. அந்த வராண்டத்திற்கு மாத்திரம் போக முடியாது. Let alone holy place and the holy of holies. அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் போக முடியாது. None of us could even get near the tabernacle. அதன் அருகில் கூட நாம் ஒருவராலும் போக முடியாது. But Jesus, he doesn't only love the Jews, he loves everybody. அவர் யூதர்களை மாத்திரமே அவர் விரும்பவில்லை, எல்லோரையும் அவர் நேசித்தார். There is no partiality between Jews and Gentiles, man and woman, he loves everybody. கிறிஸ்துவை அறிந்தவர்களும் அறியாதவர்களுக்கும் ஒரு பக்கபாதம் அவர் காட்டவில்லை, எல்லோரையும் அவர் நேசித்தார். That is the reason Jesus came down. அதன் காரணமாக தான் இயேசு கிறிஸ்து கீழே. As I said, only the grandson of Aaron and his generation could become the high priest. ஆரோனுடைய அந்த பேர குழந்தைகள் மாத்திரமே அந்த ஆசாரியனாக இருக்க முடியும். But Jesus broke the protocol. அதை அவர் உடைத்தெறிந்தார். He was not born in Aaron's family. ஆரோனுடைய குடும்பத்தில் அவன் பிறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He was not born in the Levi family. லேவி குடும்பத்தில் அவன் பிறந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. And that is the reason Melchizedek, a person, is very important. அதனால தான் மெல்கிதேஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த நபர் மிக முக்கியமானவராய் இருக்கிறார். Because this book of Hebrews was written to the Jewish community. இந்த எபிரேயர் புத்தகம் யூதர்களுக்காக எழுதப்பட்டது. They said Jesus cannot be a high priest. அந்த இடத்தில் இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஆசாரியனாக இருக்க முடியாது. Jesus cannot be in a priestly generation. அந்த இயேசு
இயேசு கிறிஸ்து அந்த சந்ததியில் வந்தவராய் இல்லை. So the book writer of Hebrews எபிரேயரை எழுதினவர் brings the story of Melchizedek. மல்கிதேசினுடைய கதையை அந்த இடத்தில் கொண்டு Who வருகிறார். is Melchizedek? மல்கிதேக் யாரு? Genesis chapter number 14 talks a small briefing about him. ஆதியாகமம் புத்தகம் 14ஆம் அதிகாரம் அதை பற்றி பேசுகிறது. He was the king of a place called Salem. சேலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதிக்கு அவர் ராஜாவாக இருக்கிறார். Not Tamil Nadu Salem. It is that Salem. சேலா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்திற்கு அவர் ராஜாவாக இருக்கிறார். There is a Tamil Nadu Salem. That is the reason I said not Tamil Nadu Salem. Some of you are from Tamil Nadu Salem. This guy Melchizedek was the king of Salem. சேலா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பகுதிக்கு அவர் ராஜாவாக இருந்தார். The story starts like this. Lot, who is Lot? He is a relative of Abraham. அந்த கதை இப்படியாக ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. லோத் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? Lot was captured and he was taken as a prisoner. அந்த இடத்தில் லோத் பிடிபட்டு அவன் ஒரு கைதியாக கொண்டு செல்லப்பட்டான். Now the news goes into the ears of Abraham. ஆபிரகாமுடைய செவிகளுக்கு அது எட்டுகிறது. If your cousin brother is arrested, would you sit quietly here? உன்னுடைய சகோதரர் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் அமைதியாக இருப்பீர்களா? I would not. Some of you, okay brother, you be there. நான் என்னால இருக்க முடியாது. ஆனா சில பேர் நீங்க சொல்வீங்க நீ கண்டிப்பா. Immediately Abraham took 300 odd army people with him. ஆபிரகாம் அதை கேட்ட உடனடியாக அவனிடத்தில் 300 போர் வீரர்களை And he எடுத்துக்கொண்டான். goes and fights against the army. அவனுக்கு எதிராக சண்டை போடுவதற்காக அவன் போனான். And Lot is brought back. லோத் திரும்பவும் கொண்டு வரப்பட்டது. And in order to thank the Lord, அதற்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லும் வண்ணமாக he does one thing. He goes and gives tithe to a person called Melchizedek. மெல்கிசதேக்குக்கு அவன் என்ன செய்தான்? தைத் கொடுக்க போனான். Nobody knows who his father, who his mother is. யார் அப்பா யார் தகப்பன் என்று தெரியாது. Nobody knows his genealogy. அவனுடைய சந்ததியை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. From where he comes, there is no mention about it. அவன் எங்கிருந்து வந்தான் என்று வேதத்தில் சொல்லப்படவில்லை. So the Hebrew writer says like this: he comes without a father, without a mother. He doesn't have genealogy. He is like an alpha and omega, like we see in Jesus Christ. ஈப்ரோ எழுத்தாளர் இப்படியாக சொல்லுகிறார், அவர் தாய் யாருன்னு தெரியாது, தந்தை யாருன்னு தெரியாது, அவர் எங்கிருந்து வந்தார் என்று தெரியாது. That doesn't mean Melchizedek doesn't have a father and mother. அவருக்கு தாய் தகப்பன் இல்லை என்று அர்த்தம் இல்லை. But the father's and mother's name was not mentioned in the book of Genesis. அவருடைய தாய் தந்தனுடைய பெயர்களை அந்த ஆதியாகமம் புத்தகத்திலே பதிக்கப்படவில்லை. But that is the reason God says in Genesis he was the high priest. He was the royal high priest. அந்த ஆதியாகமத்திலே அவர்தான் உயர்ந்த ஆசாரியாக இருந்தார். He was a king as well as he was a high priest. அவர் ராஜாவாகவும் இருந்தார், ஆசாரியனாகவும் இருந்தார். Who was Jacob? ஜேக்கப் யாரு? Who was Levi? லேவி யாரு? Are the generation of Abraham. அவர்கள் ஆபிரகாமுடைய சந்ததியா? Who was Jacob's son? ஜேக்கப்புடைய மகன் யார்? Isaac. ஐசக். Isaac's son? ஐசக்குடைய மகன் யார்? Esau. ஈசோ. Esau's son? ஈசோவுடைய மகன் யார்? Jacob. ஜேக்கப். Jacob's son? யாக்கோபுடைய மகன் யார்? Levi. லேவி. And so now Abraham, the great grandfather, gave offering and tithes to a man who was not born in Abrahamic family. ஆபிரகாமுடைய குடும்பத்திலே அவர் தாத்தாவாக இருந்தார். அவர் யார் என்று தெரியாது இருந்த அவருக்கே தைத் கொடுத்தார். So the Hebrew writer says, ஈப்ரோ எழுத்தாளர் இப்படியாக சொல்கிறார், you don't need to be born in the Israel Levi group. நீங்கள் அந்த லேவி குடும்பத்திலே பிறந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You don't need to be born. நீ பிறந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But if you are born as a child of Jesus, நீ இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிள்ளையாக பிறந்திருக்க வேண்டும். you are born into priesthood. நீங்க அந்த ஆசாரிய இதிலே பிறந்திருக்க வேண்டும். Because my Jesus, who is the Son of God, became the high priest. என்னுடைய தேவன் யார் பிதாவினுடைய குமாரனாக இருந்தாரோ அவர் ஆசாரியராக இருந்தார். What was the role of a high priest? அந்த உயர்ந்த ஆசாரியர் என்ன செய்வார்? Pastor Jean said it was sacrifice. தியாகம் செய்வது என்று சொன்னார். For the people bringing the sacrifice. ஜனங்களுக்காக அந்த சாக்ரிஃபைஸை வாங்கிக் கொள்வது. What did this high priest called Jesus do? ஆசாரியர் என்ன செய்ய வேண்டும்? He gave himself on the cross of Calvary. அவரை தன்னையாகவே சிலுவையில் மரித்துக் கொண்டார். The greatest atonement anybody could give was the sacrifice of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை போல் யாரும் ஒருவர் தியாகம் பண்ண முடியாது. அவர் மாத்திரமே சிலுவையில் அறைந்தார். And that is the reason there is a beautiful psalm, Psalm number 110. 110 சங்கீதம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. The Psalm number 110 is called a royal psalm.
அது மிக உயர்ந்ததான ஒரு சங்கீதம் என்று When you சொல்லப்படுகிறது. go homes, you can read it. It is called a royal psalm. நீங்கள் வீட்டுக்கு போகும் பொழுது இந்த சங்கீதத்தை படியுங்கள். Not only a royal psalm, it is a messianic psalm as well. அது மெசையா சங்கீதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. In that it says that you have made him the high priest. நீங்கள் அந்த ஆசாரியரை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் என்று சொல்கிறது. You know, Psalm number 110, he has made him the high priest. அவர் ஆசாரனை உருவாக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. And that verse is been quoted by the Hebrew writer. அந்த வார்த்தையே அந்த புத்தகத்திலே What you சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. see in Psalm number 110 was highlighted by the Hebrew writer and said, that high priest is Jesus Christ. சங்கீதம் 110 வசனத்திலே அதிகாரத்திலே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை எபிரேயர் எழுத்தாளர் அந்த இடத்தில் இயேசு கிறிஸ்துதான் உயர்ந்த ஆசாரியர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். Chapter number 3 of Hebrews. எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம். Chapter number 4 of Hebrews. எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம். Chapter number 5 of Hebrews. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம். Chapter number 7 of Hebrews. எபிரேயர் 7ஆம் அதிகாரம். Talk about this topic of high priest. இந்த உயர்ந்த ஆசாரியரை பற்றி அந்த எல்லா அதிகாரமும் பேசுகிறது. So you must know how important the topic of high priest is in the book of Hebrews. அந்த உயர்ந்த ஆசாரியர் என்று சொல்லப்படுகிறதான ஒரு தலைப்பு எவ்வளவு முக்கியமான காரியம் என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரிகிறதா? Hebrews chapter number 3 verse number 1. எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். I am reading it because if you don't open your Bibles and read, you will feel a bit tired. Okay, I want you to read. Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and our high priest. இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகி பரிசுத்த சகோதரரை நாம் அறிக்கை பண்ணுகிற அப்போஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியருமாய் இருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள். Last Sunday I said, கடந்த வாரத்துக்கு முன்பாக அதை நான் சொன்னேன். Jesus is our elder brother. அவர்தான் நம் மூத்த சகோதரர் என்று. How many of you remember that? எத்தனை பேர் அதை நினைவு கூறுகிறீர்கள்? Jesus is our elder brother. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மூத்த சகோதரர். He was not ashamed to call you as brother and sister. உங்களை சகோதரர்கள் என்று அழைப்பதற்கு அவர் வெட்கப்படவில்லை. Today there is another topic that God is telling. He is our high priest and apostle. அதே கடவுள் இன்னொரு தலைப்பில் சொல்லப்படுகிறார், அவர் நமக்கு பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார் என்று. Later on I'll talk about the apostle, but today I want to tell you how an high priest is so important for our lives. இந்த நேரத்திலே பிரதான ஆசாரியனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை உங்களுக்கு குறித்து நான் பேச போகிறேன். And what did the high priest do for us? பிரதான ஆசாரியர்கள் நமக்காக என்ன செய்வார்கள்? The role of the high priest is to take our sins and present it to God. பிரதான ஆசாரியருடைய வேலை என்னவென்றால் நம்முடைய பாவங்களை எடுத்து தேவனிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பார். Take our sacrifice and bring it to God. நம்முடைய sacrifice எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு தேவனிடத்தில் சேர்ப்பார்கள். What did Jesus do? He took your sin and put on his body. இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்வார் என்றால் உங்களுடைய பாவங்களை அவருடைய சரீரத்துக்குள்ளாய் போட்டுக்கொள்வார். You know what a beautiful sacrificial animal called Jesus. இயேசு கிறிஸ்து எப்படி ஒரு தியாகம் செய்யக்கூடியதான உயிர் என்று உங்களுக்கு தெரிகிறதா? I told you a story about that man, but I'm not going there again. But he took all your sin and put on him. நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொன்னேன், அந்த கதையின் இடத்திற்கு நான் திரும்ப போவதில்லை. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் சுமந்து கொண்டார். Your sin was horrible. உங்களுடைய பாவம் மிகவும் மோசமானதாக இருந்தது. It was red as crimson. அது மிகவும் மோசமாக இருந்தது. But he carried your sin. ஆனால் அவர் உங்களுடைய பாவங்களை சுமந்து He கொண்டார். carried my sin. என்னுடைய பாவத்தை அவர் சுமந்து கொண்டார். That is the reason Paul says like this: if you are in Christ, you cannot sin. அதனால தான் பவுல் இப்படியாக சொல்கிறார், நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவில் இருந்தீர்கள் என்றால் பாவம் செய்ய மாட்டீர்கள் We என்று. must not sin. நாம் கண்டிப்பாக பாவம் செய்யக்கூடாது. Why? ஏன்? Because of the atonement that Jesus did on the cross of Calvary. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக அந்த கல்வாரி சிலுவையில் தியாகம் செய்தார். Because of the grace factor, it is not a license for us to sin. That is what Romans chapter number 8 talks about. அந்த மிகப்பெரியதான உண்மை சம்பவத்துக்காக நாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்றால் நாம் பாவம் செய்யக்கூடாது. But sometimes we do mistakes. சில வேளைகளில் நாம் தவறிழைப்போம். Don't we make mistakes? நாம் தவறு செய்வதில்லையா? We are human beings, we make mistakes. நாம் மனிதர்களாய் இருக்கிற காரணத்தினால் தவறிழைப்போம். But the beauty for each one of us is we have a high priest up in heaven. நமக்கு அழகான காரியம் ஒன்று என்னவென்றால் பரலோகத்தில் நமக்கு ஒரு பிரதான ஆசாரியர் He is இருக்கிறார். always praying for you and me. அவர் நமக்காக பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார். He is the first one to go into the holy of holies, that is heaven. பரிசுத்தமாக இருக்கிற ஒரு பரலோகத்திற்கு அவர் போனது அவர்தான் The முதல். language is he is the pioneer into heaven.
heaven. அதனால தான் நமக்காக அவர் பரிந்துரையாளராக அங்கு போனார். The language is he is the first one going from here to heaven. முதலாவதாக இங்கிருந்து பரலோகத்துக்கு சென்றவர் அவர் மாத்திரமே. Meaning one day you will also be going into heaven. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் நீங்களும் ஒரு நாளைக்கு அங்கே போவீர்கள். If Jesus was the first one, you can be the next one as well. இயேசு கிறிஸ்து முதலாவதாக இருந்தால் நீங்கள் அடுத்தபடியாக இருப்பீர்கள். The veil was so powerfully stitched in the Old Testament, but by the blood of Jesus, by the death of Jesus, the veil got torn. புதிய ஏற்பாட்டில் பழமையான அந்த உடன்படிக்கை உடைக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக அதை உடைக்க செய்தார். Today we can enter into the holy of holies with a confidence that I will not die. அந்த பரிசுத்தமான ஸ்தலத்திற்குள்ளே நாம் போக போகிறோம். நாம் ஒருபோதும் இறக்கப் போவதில்லை. I am so excited. I say I was born a Hindu. நான் மிகவும் குதூகலமாக இருக்கிறேன். நான் ஒரு இந்து குடும்பத்திலே பிறந்தேன். Some of you would have been born in a Christian family. நீங்கள் கிறிஸ்து குடும்பத்திலே பிறந்திருக்கலாம். But I was born in a Hindu family. நான் ஒரு இந்து குடும்பத்திலே பிறந்தேன். Here there are fantastic people who are born in Muslim family. இங்க இருக்கிற அருமையான ஒரு குடும்பம் அவர்கள் முஸ்லிம் அந்த சந்ததியிலே வந்தார்கள். There are wonderful families who are born in Buddhist family. அங்க இருக்கிற ஒரு குடும்பம் புத்திஸ்ட் சந்ததியிலே பிறந்தது. Doesn't matter in which family you are born, we are born together in God's family. நீங்கள் எந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி இயேசு கிறிஸ்துவின் குடும்பத்தில் நாம் ஒன்றாக பிறந்திருக்கிறோம். Doesn't matter where your beginnings were. நீங்கள் உங்களுடைய ஆரம்பம் எந்த இடத்தில் இருந்தது என்று தெரியவில்லை. The important matter is where your interception was. ஆனால் நீங்க எங்கு போய் சேருகிறீர்கள் என்பதுதான் முக்கியம். Where you began, we all began somewhere. நீங்கள் எந்த இடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டீர்களோ எல்லாரும் அப்படிதான் ஆரம்பிக்கப்பட்டார்கள். But now we are not in a place where we began. We crisscrossed into a place called the foot of the cross. நாம் எந்த இடத்தில் இருந்து வந்தோம் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த பாதத்தில் சிலுவையின் So today, as Paul says, I don't pride in anything, but I pride on the cross of Jesus. நான் பவுல் இப்படியாக சொல்கிறார், நான் எதை குறித்தும் சந்தோஷப்படுவதில்லை, இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து And சந்தோஷப்படுகிறேன். that was the point. You and I got into a brilliant group called a priestly group. அதனால தான் நாம் இந்த ஒரு ஆசாரிய கூட்டத்திற்குள்ளாய் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறோம். And you have a responsibility. உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் இருக்கு. Every priest has a responsibility எல்லா ஆசாரியர்களும் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் to bring the common people's prayer up to God. சாதாரண ஜனக்கூட்டத்தை தேவனுக்கு மத்தியில் கொண்டு வர வேண்டும். I have heard people telling me, Pastor, when you go to church, please pray for me. நான் இப்படியாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், நீங்கள் ஆலயத்துக்கு போகும்பொழுது எனக்காக ஜெபம் செய்யுங்கள் என்று ஆசை. Some people have given offering to me as well. சில பேர் காணிக்கைகளை கொண்டு When you go to church, put on behalf of me. எனக்காக அதை போட்டு விடுங்கள் என்று சொல்வார்கள். No, I can't go, Pastor. நான் போக முடியாது. I am a sinner, Pastor. நான் பாவி ஊழியரே. You are holy. நீங்கள் பரிசுத்தமானவர். So you go to church. நீங்கள் ஆலயத்துக்கு போங்க. You pray for me. எனக்காக நீங்கள் ஜெபம் செய்யுங்க. You put the offering for me. எனக்காக நீங்க அந்த காணிக்கை கொடுங்க. There are people in the 21st century also thinking like that. இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டிலே அப்படியாக சிந்திக்கக்கூடிய ஜனங்களும் But I'll tell you, there is no priest, there is no layman in the 21st century. இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் இல்லை. The veil is open. உங்களுக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. We have all become a royal priesthood. நாம் எல்லோரும் அந்த பிரதான ஆசாரிய கூட்டத்திற்கு. But what is our responsibility? நம்மளுடைய செயல் என்னவென்றால் bring people to the presence of God. இயேசு கிறிஸ்துவின் சந்ததியிலே அவர்களை கொண்டு வர வேண்டும். Why do I tell about Jesus to other people? நான் ஏன் மற்றவர்களிடத்தில் இயேசு கிறிஸ்து பற்றி சொல்கிறேன்? Because I know I am a priest. எனக்கு தெரியும் நான் ஆசாரியனாக இருக்கிறேன் என்று. I don't just want from God. நான் இயேசு தேவனிடத்திலிருந்து மாத்திரம் நான் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை. Some of you consider God as a supermarket. நீங்க சில பேர் நினைப்பீங்க இயேசு கிறிஸ்து வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்னு. You take a trolley from the outside, go in and take everything from God. நீங்க ஒரு ட்ராலை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு தேவனிடத்திலிருந்து எல்லாத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு வந்து விடலாம். But do you know that it is the other way around? நீங்கள் அதை அப்படியே தலைகீழாக மாற்றி பாருங்கள். You need to take a trolley from outside, put all the people inside and bring and present them before God. நீங்க ட்ராலியை எடுத்து ஜனங்களை அதுக்குள்ளாய் போட்டு நீங்கள் தேவனுடைய சன்னிதானத்துக்கு அவர்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும். Christianity is a different path of life. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது மாறுபட்டதாக காணப்படுகிறது. It is not for taking and taking and taking. அது வந்து எடுத்துக்கொள்வது மாத்திரமே அல்ல. It is all about giving and giving and giving. இது கொடுப்பதை பற்றி பேசுகிறது. Once when you start giving, ஒரு முறை நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள், God is never a debtor of anybody. யாருக்கும் தேவன் கடனாளியாக இருக்க மாட்டார். God will start blessing you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். That is the principle of God. அதுதான் தேவனுடைய கோட்பாடு. God will not change. தேவன் மாற மாட்டார்.
மாட்டார். But our responsibility is நம்மளுடைய செய்கை give என்னவென்றால் it to God. இயேசு கிறிஸ்து கொடுப்பது, Praises to God. அவரை Worship to அவரை God. ஆராதிப்பது, Offering to God. காணிக்கை கொடுப்பது, Singing to God. புகழ்ந்து பாடுவது, More than anything, எல்லாவற்றுக்கும் மேலான bring souls to Jesus. ஆத்துமாக்களை தேவனிடத்தில் Bring கொண்டு them and வருவது. present them to the Father. நம்முடைய தகப்பனுடைய And சன்னிதானத்துக்கு say, கொண்டு வருவது. Father, you have given me a new identity. I am a royal priesthood. நீ தேவனிடத்தில் கொண்டு வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள், எனக்கு புதிதான ஒரு ஐடென்டிட்டியை கொடுத்தீர்கள், அதுதான் ஆசாரியன் என்று. Who are you, Akila? You are a king. யார் நீங்கள் அகிலா? நீங்கள் ஒரு ராஜா. You are a king, Siju. நீ கிங் சிஜு You ராஜா. know, King Siju. Yeah. Yeah, that is it. Very good. We are kings. நாம் ராஜாக்கள். Have you ever seen a king starting to beg? நீங்கள் ராஜா பிச்சை எடுப்பதை பார்த்திருக்கிறீர்களா? Come on, tell me, come on. Have you seen a king standing in the queue and, Amma, Appa, I want this one? Some of your prayers when I hear, உங்களுடைய ஜெபங்களை நான் சில நேரத்தில் கேட்கும் பொழுது, Appa, give me, this is all what I hear. அப்பா எனக்கு கொடுங்களே அப்படிதான் கேட்போம். It is a very poor way of saying. இது ஒரு மோசமான ஒரு தாழ்ந்த ஒரு கேட்பது. For that you have a word, ask and it shall be given. கேட்கிறவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Seek and you shall find. தேடுகிறவர்கள் கண்டடைவார்கள் என்று Knock and the door shall be opened. தட்டுகிறவர்களுக்கு திறக்கப்படும் என்று You are சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 30 years old asking, 50 years old asking, 80 years old asking, 90 years old asking, and 100 years when you are about to die also asking, God, I should get a very good burial. 30 வயதாக இருந்தாலும் சரி, 50 வயதாக இருந்தாலும் சரி, 80 வயதாக இருந்தாலும் சரி, 100 வயதாக இருந்தாலும் சரி, It is high time to give back to the Lord. நீ இதுதான் நல்ல நேரம் It தேவனுக்கு is high time giving back to the Lord. இதுதான் நல்ல நேரம் தேவனுக்காக நீங்கள் கொடுப்பது. You need to give praises to God. நீங்கள் தேவனுக்கு உயர்ந்த பிரைஸை கொடுப்பது. Remember where you were and now remember where you are. நீங்கள் எங்கே இருந்தீர்கள், இப்பொழுது எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்று நினைத்து Think பாருங்கள். about the journey you had. நீங்கள் அந்த வந்த பாதையை நினைத்து பாருங்கள். I don't think you will stop praising God. You will only praise the name of the Lord Almighty. நீங்கள் தேவனை புகழ்வதை நிறுத்திவிட மாட்டீர்கள். தேவனை புகழ்வதையே நீங்கள் நேரமாக கொண்டு இருப்பீர்கள். So I said you are a king. நான் சொன்னேன் நீங்கள் ராஜா. Then you are a priest. நீங்கள் ஆசாரியர்கள். What is the role of a priest? ஆசாரியனுடைய வேலை என்ன? You are bringing the petitions of others, not only yours. அடுத்தவர்களுடைய பெட்டிஷனை நீங்கள் தேவனிடத்தில் கொண்டு சேர்ப்பது. High priest used to present himself once a year for himself. அந்த ஆசாரனுடைய வேலை என்றால் வருடத்துக்கு ஒரு முறை அவனை கொண்டு சேர்ப்பது. Thinking that all the sins that I have done, forgive me. நான் செய்த எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து விடுங்கள். That is a big sacrifice that he used to do once in a year. அது ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு முறை பெரிய தியாகம் செய்வது. But Jesus did it on the cross of Calvary. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே அதை செய்து விட்டார். He said it is finished. அவர் சொன்னார் எல்லாம் முடிந்தது. He said it is finished. அவர் சொன்னார் எல்லாம் முடிந்தது. I don't want any calves and bulls and goats anymore. எந்த ஆடுகளும் வெட்டப்படுவதில்லை. I have did it on the cross of Calvary. நான் கல்வாரி சிலுவையிலே Now anybody who believes in me is a priest. என்னை நம்புகிறவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆசாரியனாக இருப்பீர்கள். That is the reason I said when you declare, you must understand what you are declaring. நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்பதை புரிந்து சொல்ல வேண்டும். And that is the reason I said in the start, we need to declare those 4 things. அதனால தான் ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னேன் அந்த 4 காரியங்களை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று. The second thing that we declared, that I am a royal priesthood. இரண்டாவது காரியம் நீங்கள் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்றால் ராஜரீகமான ஆசாரியன் என்று சொல்ல வேண்டும். And the last part of my message, I will just check it out and then we will start praying. நாம் கடைசி பகுதிக்காக வந்திருக்கிறோம், அதை சொல்லிவிட்டு நாம் ஜெபிப்போம். Verse number 24 of chapter number 7. 7வது அதிகாரம். But because Jesus lives forever, Jesus is living forever. இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுதும் சதாகாலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். He has a permanent priesthood. அவர் தொடர்ந்து ஒரு அந்த ஆசாரிய குடும்பத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். All the other priesthood was expiring. எல்லா ஆசாரியரும் அவர்கள் விழுந்து விடுவார்கள். After a year they are no more high priest. அவர்கள் ஒரு வருடத்துக்கு மாத்திரமே இருப்பார்கள், அந்த வருடத்துக்கு பின்பு அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். But only this high priest is not having an expiry date. ஆனால் இந்த பிரதான ஆசாரியர் மாத்திரமே எப்பொழுதும் But Jesus lives forever. இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுதும் நிலைத்து He has a permanent priesthood. அவர் எப்பொழுதும் இருக்கிறதான ஒரு ஆசாரிய குடும்பத்தை வைத்திருக்கிறார். What is the importance of it? அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் Verse number 25. இரண்டாவது Therefore he is able to save completely those who come to God.
மேலும் தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படிக்கு அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கிறவராய் அவர்களை those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. அவரிடத்தில் வருகிறவருக்கு அவர் உயிருள்ளவராய் இருக்கிறார். What is Jesus doing for us now? இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக என்ன செய்ய விரும்புகிறார்? What is Jesus doing for us now? இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக என்ன The செய்கிறார்? high priest is interceding for us. நம்மோடு உயிரோடு இருக்கிறவராய் இருக்கிறார். He is interceding for us 24/7. நமக்காக அவர் மன்றாடுகிறவராய் இருக்கிறார். So don't worry if pastor doesn't pray for you. போதகர் உங்களுக்காக ஜெபிக்கவில்லை என்று நினைக்க If வேண்டாம். your neighbor doesn't pray for you, don't worry. யாரும் உங்களுக்காக ஜெபிக்கவில்லை என்றால் பயப்பட வேண்டாம். But you need to be thinking very seriously if Jesus is not praying for you. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறார் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்க But வேண்டும். I am pretty sure everyone who are born of Jesus Christ has been prayed by Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவில் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து மன்றாடிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன். Jesus knows you by name. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய பெயரை தெரியும். We have near about 300 people in church. 300 குறைய நாம் இருக்கிறோம். One important thing that I always believe, ஒரு காரியத்தை நான் எப்பொழுதும் நம்புவேன். I need to remember everyone by their name. எல்லோருடைய பெயர்களையும் நான் நினைவு கூறுவேன். When I pray for you as a person. நான் ஜெபிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு தனி நபருக்காகவும் ஜெபிப்பேன். I don't say I pray for Yuani and his wife. நான் ஜெபிக்கும் பொழுது இம்மானி அவருடைய மனைவிக்காக ஜெபிப்பதில்லை. I say I pray for Yuani and Shama. நான் ஜெபிக்கும் பொழுது யுவானி ஷர்மாக்காகவும் And I pray for his children. அவருடைய குழந்தைகளுக்காக பெயர் சொல்லி ஜெபிப்பேன். If I can remember your names. நான் உன்னுடைய பெயர்களை நினைவு கூறுவேன். A priest like me, if I can remember your names. ஆசாரியனாக இருக்கிற நான் உங்களுடைய பெயர்களை நினைவு I கூர்ந்தால் am introducing you to a high priest who can call you by your name. நான் உங்களுக்கு பிரதான ஆசாரியரை அறிமுகப்படுத்துகிறேன். அவர் உங்கள் பெயர்களை சொல்லி ஜெபிப்பார். No name is hard for him to pronounce. உங்களுடைய பெயர்களை உச்சரிப்பது அவர்களுக்கு கடினமல்ல. Because on his arms he has inscribed our name. அவருடைய உள்ளங்கையிலே உங்களுடைய பெயர்களை வரைந்து How வைத்திருக்கிறார். many of you know you are inscribed in the arms of the Lord Almighty? இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கைகளை வரைந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறார்கள்? When he opens his arms wide, அவருடைய கைகளை அகலமாக விரிக்கும் பொழுது your names are on his arms. உங்களுடைய பெயர்கள் அவருடைய கைகளில் What a beautiful privilege that you and I are having. ஒரு அருமையான சலுகை நாம் வைத்துக் My கொண்டிருக்கிறோம். brother, you are not a beggar, you are a king. நீங்கள் ஒரு பிச்சைக்காரர் அல்ல, நீங்கள் ஒரு ராஜா. You are having an army of the angels of God. தேவனுடைய கூட்டம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. So don't worry about the battle. நீங்கள் போரை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். You are a victorious man, you are a victorious woman. நீங்கள் ஜெயம் கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதன், ஜெயம் கொள்கிற ஒரு பெண். You are a successful person because my Jesus has given his life for you to become successful. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையை உங்களுக்காக கொடுத்திருக்கிறார். நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஜெயம் பெற்று வாழ வேண்டும். Last time we heard about he became poor so that I and you can become rich. கடந்த முறை நாம் கேட்டோம் அவன் ஏழ்மையாக இருந்தான் என்று. இப்பொழுது நாம் பார்க்கிறோம் he took on all the sickness so that you and I can be healed. எல்லா நோய்களையும் அவர் சுமந்து கொண்டார், ஏனென்றால் நாம் சுகம் அளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக. Whatever is in Jesus belongs to you and me. இயேசு கிறிஸ்துவில் என்ன இருக்கிறதோ அது நமக்கும் உரியது. Come on, stand up to our feet. Let us thank the Lord for what God has been speaking to us. அவர் நமக்கிடத்தில் என்ன பேசுகிறார் என்பதை நினைவு கூர்ந்து நன்றி செலுத்துவோம். Lord, I know my position is not an ordinary position. தேவனே, என்னுடைய நிலை சாதாரண ஒரு நிலை அல்ல தேவனே. I am thinking I just go to church, I go sing a song and go back home. Lord, today I know my thing is very small. What I think, Lord, the call that you have for me is greater, Lord. The call you have for me is greater. Come on, everybody praying. God, it is not coming to church and asking something and going out from here, Lord. I am here with a special calling. You did not die on the cross of Calvary to just make me a blessed person, but Father, you have made that wonderful atonement on the cross of Calvary so that his children can be a blessing. You have changed our destination, you have changed my destiny, you have changed my name, you have changed my position. I am no more a sinner, I am a righteous person, I am no more a lay person, I belong to the priestly family, I am not a nobody,
I am a child of God Almighty. I have something that I can come before in confidence in the presence of God. I can go into the Holy of Holies. I can raise up my hand. I can sing praises to the Lord because I know I am the child of Jesus. 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 Even if the devil say you are a nobody, I shoo the devil in the name of Jesus. When the people around me say you are a useless person, I say that is a liar. I am no more a useless person. I am a useful person. I am a useful instrument in the hands of my Savior. You can call me anything. You can brand me anything. But I would not fall in the trap of you, devil. Oh, Rabba Shagadalaria Ragadagalaraba. Oh, Rabba Shagadalaria Ragadagalaraba. This morning, I was preaching to the church in UK, and one of the words I said, Samson said to Delilah, when my hair, my locks are cut off, I will become like an ordinary person. That is the plan of the devil, to take away your anointing, to take away your call, to take away your identity, and make you an ordinary person like rest of the people. But my brother, you are not going to live the life. You are not going to be an ordinary person. God has filled you with anointing. You are a special person. You are a person whose name is in the book of life. Is in the hands of the Lord. If he could not spare his only son on the cross of Calvary, how much more he will bless you and me. This morning it is all about the Lord. Father, on this Sunday morning, when I come to you, Lord, I know I was person like that Moabite. I had no access to the temple. But today, I am not standing in the courtyard. I am not standing in the holy place. I am in the Holy of Holies. I am in the Holy of Holies. I can have that presence with God. Nobody who has seen God has survived. But Lord, I am having that presence of God. I can see God. I can see God. I know God, you can see me. We are chatting like a father and a son. What a relationship that you have given to us. Oh, Rabba Shagadalaria Rabba Baba. Oh, Ria Ragadagadarebe. Hallelujah, 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 hallelujah. When the priest started worshiping the Lord, Bible says like this, in the temple of Solomon, when the priest started worshiping the Lord, the Shekinah started coming down. People could not see each other. The thickness of the Shekinah was so powerful. Everything was covered. I'll tell you, by the presence of God, there is healing. There is deliverance. What sickness you see in your body, after the Shekinah experience, the sickness will vanish. You cannot see that sickness, my brother. You cannot see your problem, my brother. You cannot see anything other than God's mighty presence. Father, this morning, I thank you and I bless you. You are such a wonderful God. You are a powerful God.